वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। श्लोक महला तीजा। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावड़ा, हो मैं बिचों जाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावड़ा, हो मैं बिचों जाए। बंधन तोड़े मुक्त होए, सच्चे रहे समाए। इस जग में है नाम अलग है, गुरमुख वसै मन आए। नानक जो गुर सेवै अपना, हो तिन बलिहार जाओ। महला तीजा। मन मुख मन अजित है, दूजे लगे जाए। तिसनु सुख सुपने नहीं, दुखे दुख बिहाए। घर घर पढ़ पढ़ पंडित थके, सिद्ध समाध लगाए। एहो मन वस ना आवरी, थके कर्म कमाए। पेख धारी पेख कर थके, 8-60 तीरथ नाए। मन की सार ना जाननी, हो मैं भरम भुलाए। गुर प्रसादी पाओ पाया, वड भाग वसया मन आए। पै पाए मन वस हुआ, हो मैं शब्द दलाए। सच रते से निर्मले,
ज्योति जोत मिलाए, सतगुर मिले नाऊ पाया। नानक सुख समाए। पौड़ी एह भूपत राणे रंग दिन चार सुहावड़ा। एओ माया रंग कुसुम्भ खिन में लह जावड़ा। चलदिया नाल ना चले, सिर पाप ले जावड़ा। जा पकड़ चलाया काल, ता खरा डरावना। ओह बेला हथ ना आवे, फिर पछतावना। जा पकड़ चलाया काल, ता खरा डरावना। ओह बेला हथ ना आवे, फिर पछतावना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु की साजी निवाजी साध संगत जीओ, आप जी वड्डे भागां वाले हो, जो कि आप जी ने हुणे ही अज अमृत वेले जो सतगुर साहिब श्री गुरु रामदास जी दे दर सचखंड श्री दरबार साहिब अमृतसर तो सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने समुची कायनात अते समुचे संसार दे लई आप जी ने अमृत वेले सोहणे सिंघासन ते सुभाईमान प्रकाशवान होके अमृत वेले ए पावन मुखवाक जो बख्शिश कीते सन, सो आप समूह साध संगत ने बड़े प्यार अते सत्कार दे नाल इन्हां पावन बचनां नूं सरवण करके अपने जीवन सफल कीते हन। साध संगत जो इन्हां पावन बचनां दी विचार करन तो पहला आपां आपो अपनियां मन बिरतियां नूं इकागर करिए। जदों तक साडे मन अते साडी सुरत एक मन एक चित हो के नहीं असी सरवण करांगे गुरु दा ज्ञान, ते साध संगत जो उसका कोई लाभ नहीं होना। लाभ ते ताइयों है जदों साडा मन एक चित हो जावे, साडी सुरत सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी दे दर ते सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरनां विच जुड़ जावे, ते सच जान लियो एक अखर भी एक खिन मात्र भी साडा सुनिया साडा जीवन सफल कर सकता है। जिमें अज दे ए पावन बचन धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन अंग 644 ते सुभाईमान हन। अते साध संगत जो ए पावन बचन सोरठ दी बार दे विचों सतगुरु साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी दे पावन बचन जो पहला दो सलोक हन, ये सलोक सतगुरु साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी दे हन। अते इस बार दियां सारियां पौड़ियां धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी दे मुखारबिंद तो
ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਟਿਕ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚ ਜਾਣ ਲਿਓ, ਸਾਡਾ 84 ਦਾ ਗੇੜਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਜੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ, ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। मन चुदया फल पावड़ा, होमै बिचों जाए। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी फरमान करदियां होया सानू कलयुगी जीवां नू समझावना करदे हैं। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना, होमै बिचों जाए। जे कोई मनुख चित ला के सतगुर दे दर ते आके सेवा करे तां सतगुर दी दसी सेवा वो जरूर सफल मन्नी जाती है ते सफल हो जाती है जदों साडा मन गुरु दे चरनां नाल जुड़ जावे। साध संगत जो असी मन नाल विचार करना है कि सतगुर दी सेवा सफल किवें हो सकती है। सो सतगुरां ने यह समझाया है, भाई जदों तू सतगुर दे दर ते आके कोई भी सेवा होवे, सब तो पहला तो तेरी होमे जिहड़ी है वो बाहर होनी चाहिए है। क्योंकि साध संगत जो असी मैं दा पल्ला फड़ के रखते हैं, असी सतगुर दा ना नहीं लेना जानते, लेकिन हाँ कुछ चंगा कर्म हो जावे, कोई चंगा काम कर लीए ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ सेवा भी कर लीए तो असी मैं बहुत फड़ लेने। होमे की जिहड़ी अग है ना, होमे साडे अंदर बहुत छेती उत्पन्न हो जाती है, वो साडे अंदर बहुत छेती प्रगट हो जाती है, तो इसे करके साडी कीती सेवा निफल हो जाती है। सेवा वो प्रवान है गुरु दे दर ते जिस सेवा दे विच कोई मनोकामना ना होवे। असी साध संगत जो असी आख दिने आ कि असी सतगुर दे दर दी सेवा करांगे, नंगे पैरी आवांगे, जां पेख धरांगे, जां पुट्ठे लमकांगे, जां इन्नी बाणी दा पाठ करांगे। गुरु पातशाह प्रमाण करदे ने ओ तेरी कीती सेवा निफल है, व्यर्थ चली गई, किसे कम नहीं आई। सेवा ओ सफल है जिस सेवा दे विच कोई कामना ना होवे। लेकिन यह भी हकीकत है, सेवा करन तो पहला जिहड़ी इच्छा सी तेरी वो गुरु की सेवा कीतियां अपने आप तेनू पता नहीं लगना कदों वो प्रवान गुरु ने कर ली ते कदों वो तेरी मन की जिहड़ी इच्छा सी वो अपने आप गुरु ने वो तेरी इच्छा प्रवान कर ली अपने दर ते तेनू वो फल भी प्राप्त हो गया। लेकिन सेवा उही प्रमाण है जिस सेवा दे विच कोई कामना ना होवे। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना, होमे बिचों जाए। सेवा करदियां मन की इच्छा ना होवे, मन विच कोई इच्छा ना होवे, सिर्फ इको एक चाह होवे कि मैं गुरु की सेवा कर रहा हाँ, मैं गुरु की सेवा करनी है। तो जिहड़ी इच्छा धारण कीती होवेगी ना सेवा करन तो पहला
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਇੱਛਿਆ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੰਧ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹੋਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਮੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ, ਕੁਝ ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਇਸ ਜਗ में नाम अलंब है, गुरमुख वसै मन आए। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨੇਹ ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹਨ, ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਗ में ਨਾਮ ਅਲੰਬ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਐ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ, ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥਨਾਮਾ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਮਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇਂਗਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜੇਗਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਗ में ਨਾਮ ਅਲੰਬ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ, ਹੋਂ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੀਕਰ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤਪ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਨਿਹ ਕਾਮ ਹੈ, ਨਿਹ ਫਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਭਾਵੇਂ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਦੁਆਪਰ ਦੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਦਨ ਕੱਜਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾੜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਇੱਕ ਗੱਜ ਕਪੜਾ ਪਾੜ ਕੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਇੱਕ ਗੱਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਪੜਾ ਦਾਨ ਉਸ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਈ। ਕਿੰਨਾ ਕਪੜਾ ਕੱਪੜ ਕੋਟ ਉਸਾਰਿਨ ਥੱਕੇ ਦੂਤ ਨਾ ਪਾਰ ਬਸਾਂਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਦਾਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨਮੁਖ ਮਨ ਅਜਿਤ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਜਾਏ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਦੁਖੇ ਦੁਖ ਬਿਹਾਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਨਮੁਖ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਨ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਮ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਮਨਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਹੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਹਨ। ਘਰ ਘਰ ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਿਤ ਥਕੇ ਸਿੱਧ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏ, ਇਹ ਮਨ ਵਸ ਨਾ ਆਵਈ ਥਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਵਸ ਨਾ ਆਵਈ ਥਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੰਬਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਧ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਾਲ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਧੂਣੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਪ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਪੜਨ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਖ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ,
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਚ ਲਈਏ ਮਨ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਕਾਬੂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਅਡੰਬਰ ਰਚੀ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਮਨ ਵਸ ਨਾ ਆਵਈ। ਭਾਵ ਇਹ ਮਨ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਤਾਈਓ ਵਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨੱਥ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਥੱਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਮਨ ਕਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਖ ਧਾਰੀ ਪੇਖ ਕਰ ਥਕੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਏ, ਮਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਹੋਮੈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਨੂੰ ਧਾਰ ਲਈਏ ਤੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਲਈਏ ਤੇ ਮਨ ਸਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਮਨ ਇਹ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭਉ ਪਾਇਆ, ਵਡ ਭਾਗ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ, ਪੈ ਪਾਇਆ ਮਨ ਵਸ ਹੋਆ, ਹੋਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭਉ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਉ ਹੈ, ਵਡ ਭਾਗ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ, ਉਹ ਹੀ ਵਡਭਾਗੀ ਜੀਵ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਪਾਇਆ ਮਨ ਵਸ ਹੋਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਹੋਮੇ ਦੀ ਅਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੱਚ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਨਾਉ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਮਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭੈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਉਸ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾਉ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੌੜੀ ਇਹ ਭੂਪਤ ਰਾਣੀ, ਰੰਗ ਦਿਨ ਚਾਰ ਸੁਹਾਵੜਾ, ਇਹੋ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਕੁਸੰਬ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਲਹਿ ਜਾਵੜਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਸੰਬ ਦਾ ਰੰਗ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਲਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਸੰਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਦੁਨੀਆਵੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਰੰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੂੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੰਗੜਾ ਚੜੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਸਿਰ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਵੜਾ, ਜਾਂ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਕਾਲ, ਤਾਂ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਸਿਰ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਵਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ,
ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਸਿਰੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਕਾਲ ਤਾਂ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਭੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡਰਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਸਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧਬਾਨੀ। ਰੂਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੋਏ ਬੈਦ ਬਨਵਾਲੀ। ਹਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਡਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਵਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਰ ਸਕੇ ਜੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਲੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 8750 10 6375। ਆਪ ਜੀ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਓ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਰੋ ਜੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ, ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।